ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमे कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अतिबड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराणर तृतीय स्कंधर आज आम 10 अध्याय श्रवण करिबा। एही अध्याय रे 10 प्रकार सृष्टि कथा वर्णना करा जाइछि। एहार प्रथम भाग रे पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग रे एहार व्याख्या निश्चय श्रवण करिबा एवं धारावाहिक भाव में सुनिया पई चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं फॉलो करंतु। एहा फल रे आपण माने प्रत्येक अध्यायर भल भाव में शुणी पारे एवं धीरे धीरे सारा भागवत महापुराणर समस्त स्कंध और समस्त अध्याय विषय अवगत हो पारे। तेणु आसंतु आरंभ करिबा 10म अध्याय। दशमे प्राकृतादि भेद सृष्टिव नन 10 विधम। विदुर उवाच मैत्रेय पादे देशिर आनंदे पचारे विदुर। भोमुनि कह शुद्ध मने विष्णुजे गले अंतर्ध्याने। से वेद पति ज्ञान मते प्रजास अर्जिला से केमंते। तारकी देहे प्रजा थिला केते प्रकारे भी आईला। मानसी केबा देह गते कह संशय जाउचिते। सुत उवाच विदुर वाक्य कने शुणी जे पूर्व प्रश्न मने गुणी। विदुर प्रीति भाव घेनी कहती मैत्रेय मुनि। मैत्रेय उवाच शुणबी दूर एक चिते जगत सर्जिला जेमते। गोविंद वाक्ये वेदपति तपसा धने कलामती। सतव रस देव मते तपसा धिला दृढ़ चिते। आत्मारे आत्मा लीन करी गोविंद वचन सुमरी। देखई नयन निश्चले उर्मिष कुल महाजले। पवन जोगे अति खर स्वभावे दिशे भयंकर। पद्मस हिते जल कंपे उर्मिष कुल अतिरेके। कालर बले कंपमान देखिउ सत ब्रह्मामन। तक्षणे तप विद्या बले सुस्थिर विज्ञान निश्चले। वायुष हिते जल राशि से ब्रह्मा जोग बले ग्रासी। प्रलय जलु जहु गला प्रलय जल जहु गला निश्चले पद्म विकसिला। से पद्मे बसी वेदवर मनरे कर इ विचार। पूर्वे कमल गर्भगते जंतुए पशी छंती जेते। ताहांकु करी विप्रकाश से जेणु स्वकर्मे प्रवेश। एकुओ नेक रूप चिंते स्वकर्म बले नाना मते। द्विसप्त लोक स्थान जेहि तिनि भुवन कले तहि। जहिरे जेबा निज कर्म सर्जिले प्रजा भिन्न भिन्न। जे जहा मते धर्म चिंती निश्चल जोगे प्रजापति। विदुर उवाच भोमुनि हरिर महिमा अद्भुत कर्म गुण सीमा। कालस्व रूप नारायण सृष्टिपालन संहारण। खेलई निज माया बले केता देखिब चर्म डोले। कालल क्षण कह मते
अणुवा परमाणु जेते। मैत्रेय उवाच स्वभावे निर्गुण अच्युत निर्लेप निर्विशेष स्थित तारस रिरु आत्मजात लीलारे सृज इ जगत ए विश्व ब्रह्ममय रूपी निज मायार बले व्यापी काल प्रभावे परिच्छिन्न जे काल स्वयं भगवान जेमंत सृष्टि थिला पूर्वे तेमंत पुणी हब एबे प्राकृत विकृत भावरे जे सर्ग नव परकारे से काल द्रव्य गुण घेति तीनि प्रकारे लय होती जेबा प्रलय हुए काले ता नित्य बलंती सकले जे संकर्षण मुखाग्निरे प्रलय घट इ संसारे से द्रव्य हेतु नैमित्तिक स्वकार्य ग्रासे प्राकृतिक गुणर बसे ता उत्पत्ति ए रूपे त्रिविध बलंती गुण वैषम्ये आत्मवशे स्वगुण स्वभावे प्रकाशे स्वगुण वैषम्य वशे स्वभावे तहु परकाशे महत तत्व आद्य चिंती प्रथम सर्ग उत्पत्ति द्वितीय अहंकारोदय जे द्रव्य ज्ञान क्रियाशय तृतीय भूत सर्ग होए से मात्रा दिव्य शक्ति बहे चतुर्थे इंद्रिय अंक जन्म जे ज्ञान क्रियात्मक नाम इंद्रियर क्षक देवगण आपर पंचमरे मन षष्ठरे तामसे जे हुए अविद्या महाशक्ति बहे एषट प्रकृति गोचर विकृति शुण हे विदुर ए सृष्टि जात रजगुणे हरिर लीला ए प्रमाणे स्थावर सृजन सप्तम अन्यान्य सृष्टि मुख्यतम एबे हो मुख्य सर्ग कही स्थावर षड्विध होई वनस्पति लता औषधि विरुद्ध द्रुम वेणु आदि वनस्पतिर अर्थ कौन फूल बिना फल धरुवा वृक्ष यथा बर अश्वत्थ डिमिरी लता कहले जहा कहार आश्रय माड़े नाही माड़े ताहाला जहा अंगुर मालती औषधि कहले जहा फल परिपक्व होगा पर नष्ट हो जाए यथा धान गहम मुग इत्यादि विरुद्ध अर्थात जेउ लता कठिन प्रकृतिर होइथिबार ऊपर को उठी न पारि भूमि रे माड़े यथा तरभुज द्रुम कहले जेउ वृक्ष पुष्प धारण करिया परे फल धरे यथा आंब और जामु वेणु कहले जहार चोपांश कठिन और भितर पला यथा बाउंश एहांक नाम ऊर्ध्वस्रोत अंतरे स्पर्श ज्ञान मात्र अष्टम सर्गे पशुगण से अष्ट विंश परमाण अज्ञानी तम गुणे थांती केवल घ्राणे से जानती गोरुम हिस छागतीनी शुकर कृष्ण जे हरिणी कृष्ण कहले कृष्ण सार मृग गवय मेष उष्ट्रतीनी ए रूपे नव परिमाणी एहांक पादे बेनिखुर एबे हो शुण तु विदुर अश्वस रभ उच्च स्वर चमरी गौर अश्वतहर उच्च स्वर माने गध अश्वतर माने खच्चर एषट अश्व आदि जेते एक खुर कहितोते एबे कहिबा वीर शुण जे पंच नखी पशुगण श्वानश्रु गाल व्याघ्र ब्रुक मार्जार शशा जे सलहक ब्रुक कहले हेटा बाघ यार नख पांचटा सलक कहले झिंक एवं मृगेन्द्र कहले सिंह
ମୃଗେନ୍ଦ୍ର କପି ଗଜକୁର୍ମ ଗୋଧିକା ଆଦି ଅନୁକ୍ରମ ମକର ଆଦି ଜଳ ଯିବେ ଭାବେ କହିବା ଶୁଣ ଏବେ ଯେକଙ୍କ ଶାଗୁଣା ସଞ୍ଚାଣ ଭାସ ଲୋକ ବରହୀଣ। କଙ୍କ କହିଲେ ବଗ, ଭାସ କହିଲେ କୁକୁଟ ବା କୁକୁଡ଼ା, ବରହୀନ କହିଲେ ମୟୂର। ହଂସସା ରସ ଚକ୍ରବାକ ଉଲୁକ ଆଦି ଚିଲକାକ ଏବେ ନ ବମ୍ବ ସ୍ୱର୍ଗ କହି ବିଦୁର ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ବିଧ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତି ରଜ ଅଧିକ କର୍ମ ପର ବିକୃତ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଏବେ ଅପର କହୁଁ ତୋତେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେ କୁମାର ସ୍ୱର୍ଗ ଯେ ବୋଲାଇ ଉଭୟ ମତେ ଦେହ ବହି। କୁମାର ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ସନତ କୁମାର ଆଦିଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ। ଦେବଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟବିଧ ପିତର ଅସୁର ବିବୁଧ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପସରା ସିଧ ଚାରଣ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଭେଦ ଭୂତ ପିଶାଚ ପ୍ରେତଗଣ କିନ୍ନର ବିଦ୍ୟାଧର ପୁଣ ଏ ଅଷ୍ଟବିଧ ଉତ୍ତପତି ସ୍ୱଭାବେ ଦେବତା ବୋଲାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟବିଧ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତର ଅସୁର ବିବୁଧ ବା ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପ୍ସରା, ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ, ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ବିଦ୍ୟାଧର, ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ, କିନ୍ନର କିମ୍ପୁରୁଷ ଅଶ୍ୱମୁଖ, ଏମାନେ ହେଲେ ଅଷ୍ଟବିଧ। ଏ ଦଶ ସ୍ୱର୍ଗ ହେ ବିଦୁର କ୍ରମେଶ ଜିଲା ବେଦବର ଏବେ କହିବା କୁରୁବୀର ଯେ ବଂଶ ମନୁ ମନନ୍ତର ଏମନ୍ତେ ରଜ ଗୁଣେ ମିଶି ସୃଷ୍ଟି ଆଗମେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଅମୋଘ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱଭାବ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିଗୁଣେ ନହେ ସେ ଗୃହୀତ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ବହୁମତ ନଦୀଙ୍କ ଜଳ ଯେହ୍ନେ ଭ୍ରମେ ଜଳଧି ଯାନ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ଯେତେ ଦେବାସୁର ଆଦି ଯେତେ ମୁଁ କହିଲି ସମ୍ପାଦି ସେ ନାନା ବିଧ ରୂପ ହୁଅନ୍ତି କ୍ରମେ ତାହାର ଦେହେ ଯାଆନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ବିଦୁର ସମୀପେ ମୁନି କହିଲେ ପଦ୍ମକଳ୍ପେ ଏ ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନ ରସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ତତ୍ତ୍ୱାଦ୍ୟୁପତ୍ତି କ୍ରମ ନାମ ଦଶମୋଧ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା। ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ଅଛି? 10 ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ବିଦୁର ପଚାରିଲେ, ମୁନିବର, ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯିବା ପରେ ସକଳ ଲୋକର ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ଦେହରୁ ଓ ମନରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ? ଭଗବାନ, ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ପଚାରିଛି ସେସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ସବୁ ସଂଶୟ ଦୂର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଟା ଏକଥା ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟ ଋଷିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସୂତ କହିଲେ, ହେ ସନକ, ବିଦୁର ଏପରି ପଚାରିବାରୁ ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ ମନେ ମନେ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିଥିବା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ଅଜନ୍ମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଯେପରି କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିତ୍ତ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିବିଷ୍ଟ କରି 100 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଯାହା ଉପରେ ବସିଥିଲେ ସେହି ପଦ୍ମ ତଥା ଜଳ କାକର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବାୟୁର ଆଘାତରେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ଘୋର ତପସ୍ୟା ଓ ହୃଦୟସ୍ଥ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେତୁ ତାହାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ବଳ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାହାରି ବଳରେ ସେ ଜଳ ଓ ବାୟୁକୁ ପିଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆକାଶବ୍ୟାପୀ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ତାହାକୁ ଦେଖି ସେ ବିଚାର କଲେ, ପୂର୍ବକଳ୍ପରେ ଲୀନ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭୁବନ ମୁଁ ଏହି ପଦ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଏପରି ବିଚାର କରି ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ସେହି ପଦ୍ମଟିକୁ ଭୂ ଭୁବ ସ୍ୱହ ଏପରି 3 ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଜୀବମାନଙ୍କରେ ଭୋଗ ସ୍ଥାନ ରୂପେ
ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଏହି ତିନି ଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ତାହାକୁ 14 ଲୋକରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପେ ମହ, ତପ, ଜନଃ ଓ ସତ୍ୟଲୋକର ନିବାସ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କଳ୍ପ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ବିଦୁର କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମା ବିଶ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଯେଉଁ କାଳ ନାମକ ଶକ୍ତି ବିଷୟ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତାହା ଟିକିଏ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ହିଁ ବିଷୟରେ ରୂପାନ୍ତର ହୁଏ। କାଳ ତ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ବିଶେଷ, ଅନାଦି ଏବଂ ଅନନ୍ତ। ତାକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ଭଗବାନ ଲୀଳା ଛଳରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ ଲୀନ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ରହିଥିଲା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି କାଳ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ପୃଥକ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଏହି ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଅଛି ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିବ। ଏହା 9 ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ବୈକୃତ ଭେଦରେ 10 ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। କାଳ, ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ତିନି ସୃଷ୍ଟିର 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ 10 ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ କହୁଛି, ଶୁଣ। ପ୍ରଥମେ ମହତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗୁଣମାନଙ୍କର ବିଷମତା ବା ତାରତମ୍ୟ ହେବା ହିଁ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅହଙ୍କାର। ସେଥିରୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଓ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଭୂତ ସର୍ଗ। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ତନ୍ମାତ୍ର ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଚତୁର୍ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତାମାନଙ୍କର ତଥା ମନର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଷଷ୍ଠରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅବିଦ୍ୟା। ଅବିଦ୍ୟାର ତାମିଶ୍ର, ଅନ୍ଧତାମିଶ୍ର, ତମ, ମୋହ ଓ ମହାମୋହ ଏପରି 5ଟି ବୃତ୍ତି ଥାଏ। ଏହା ଜୀବମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆବରଣ ଓ ବିକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମହତତ୍ତ୍ୱ, ଅହଙ୍କାର, ତନ୍ମାତ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ଓ ଅବିଦ୍ୟା। ଏପରି 6 ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି। ଏଥର ବୈକୃତ ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କର ବିବରଣ ଶୁଣ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ଜୀବର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଲୀଳା ହେଉଛି ସେହି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର। ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ରଜଗୁଣ ସ୍ୱୀକାର କରି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। 6 ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ସପ୍ତମରେ ସ୍ଥାବର ବା ବୃକ୍ଷ ଆଦିର ଶ୍ରେଣୀ ବୈକୃତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବନସ୍ପତି, ଔଷଧି, ଲତା, ତୋକ୍ସାର, ବିରୁଧ ଏବଂ ଦ୍ରୁମ ଏସବୁର ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚାର ମୂଳଠାରୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ରୂପେ ନଥାଏ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଭିତରେ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତଥା ଏସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଠାରେ କିଛି ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ବିଶେଷ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନସ୍ପତି କହିଲେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ନ ଧରି ଫଳ ହୁଏ, ଯଥା ଡିମିରି, ବର, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଗଛରେ ଫୁଲ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଫଳ ହୁଏ। ଔଷଧି, ଯେଉଁ ଗଛ ଫଳ ପାଚିଗଲେ ମରିଯାଏ, ଯଥା ଧାନ, ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି। ଲତା, ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଉପରକୁ ମାଡ଼ୁଥିବା ଗଛ, ଯଥା ମାଳତୀ, ଜୁଇ ଇତ୍ୟାଦି ଲତା ଜାତୀୟ। ତୋକ୍ସାର, ଯାହାର ଛେଲି ଖୁବ୍ ଟାଣ, ଯଥା ବାଉଁଶ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ବିରୁଧ, ଭୂଇଁରେ ମାଡ଼ୁଥିବା ତରଭୁଜ ଆଦି ଲତା। ଦ୍ରୁମ କହିଲେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ ଧରି ପରେ ସେଥିରୁ ଫଳ ଧରେ, ଯଥା ଆମ୍ବ ଓ ଜାମୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଛ ମାନେ ବୃକ୍ଷ ମହୋଷଧିର ବିଭାଗ। ତିର୍ଯୋକ ଜନି କିଏ? ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି। ସେମାନେ 28 ପ୍ରକାର ବୋଲି ଧରାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାଳ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତମଗୁଣ ଆଧିକ୍ୟ ହେତୁ ସେମାନେ କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା, ମୈଥୁନ କରିବା, ଶୋଇବା ଆଦି ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୁଙ୍ଘି ଦେଇ ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାୟ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଓ ଦୂରଦର୍ଶିତା ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ହେ ସାଧୁଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏହି ତିର୍ଯକ ଜନିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାଈଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୃଷ୍ଣମୃଗ, ବରାହ, ନୀଳଗାଈ, ରୁରୁ ନାମକ ମୃଗ ଓ ଓଟ ଏମାନେ ଦ୍ୱିଶଫ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଫାଳିଆ ଖୁରା ଥିବା ପଶୁ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, ଖଚର, ଗୌରମୃଗ, ଅଷ୍ଟପତି ମୃଗ ଓ ଚମର ଆଦି ଏକଶଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟାଳିଆ ଖୁରା ଥିବା ପଶୁ। ହେ ବିଦୁର, ଏଥର ପଞ୍ଚନଖୀ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ନାମ ଶୁଣ। କୁକୁର, ବିଲୁଆ, ହେଟା, ବାଘ, ବିରାଡ଼ି, ଠେକୁଆ, ଝିଙ୍କ, ସିଂହ, ମାଙ୍କଡ଼ ଆଦି କଇଁଚ,
ମାଙ୍କଡ଼, ହାତୀ, କଇଁଛ, ଗୋଧି, କୁମ୍ଭୀର ଆଦି ପଶୁଙ୍କୁ ଏବଂ ବଗ, ଶାଗୁଣା, ଛଞ୍ଚାଣ, ବାଜ, ଭାସ, ମୟୂର, ହଂସ, ସାରସ, ଚକୋର, କୁଆ, ପେଚା ଆଦି ଉଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଜୀବକୁ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେ ବିଦୁର, ନବମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଉପରୁ ବା ପାଟିରୁ ତଳକୁ ଉଦରକୁ ଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ରଜଗୁଣ ପ୍ରଧାନ, କର୍ମପରାୟଣ ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖୀ ରୂପୀ ବିଷୟକୁ ହିଁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବେ। ସ୍ଥାବର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ତିନି ପ୍ରକାରର ସୃଷ୍ଟି ପରେ କୁହାଯିବା ସ୍ଥାବର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ପରେ କୁହାଯିବାକୁ ଥିବା ଦେବସର୍ଗ ବା ଦେବଗଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୈକୃତ ସୃଷ୍ଟି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଗରୁ ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟି ବିବରଣ ଦେବାବେଳେ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଆଦି ରୂପେ ବୈକାରିକ ଦେବସର୍ଗର ଗଣନା ତ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ସନତ କୁମାର ଆଦି ଋଷିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୌମାର ସର୍ଗ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ ଓ ବୈକୃତ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଦେବତା, ପିତର, ଅସୁର, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅପ୍ସରା, ଯକ୍ଷ, ରାକ୍ଷସ, ସିଦ୍ଧଚାରଣ, ବିଦ୍ୟାଧର, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ ଏବଂ କିନ୍ନର, କିମ୍ପୁରୁଷ ଓ ଅଶ୍ୱମୁଖ ଆଦି ଭେଦରେ ଦେବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି 8 ପ୍ରକାର। ହେ ବିଦୁର, ଏପରି ଭାବରେ ଜଗତ୍କର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ରଚନା କରିଥିବା ଏହି 10 ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ବଂଶ ଓ ମନନ୍ତର ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଏପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଭଗବାନ ହରି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପରେ ଆରମ୍ଭରେ ରଜଗୁଣରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଜଗତ ରୂପରେ ସୃଜନ କରନ୍ତି। ସତରେ ମଣିଷ ଶାସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଦୂରେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ମିଳେ। ପୃଥିବୀ ବାରମ୍ବାର ମିଳିପାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ମିଳିପାରନ୍ତି, ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଥରେ ହିଁ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଜୀବନ ଥିବା ଭିତରେ ଏବଂ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପାରୁଛନ୍ତି କମ୍ ବୟସରେ ହେଉ ପଛେ ଏହାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ନା। ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାଧ୍ୟମ ବା ଖୋରାକ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା। ସାଂସାରିକ ବିଦ୍ୟା କେବଳ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖାଏ। ସାଂସାରିକ ବିଦ୍ୟା କେବଳ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଏ। କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଏ ତାହା କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳରେ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ନା ଚରିତ୍ର ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଛି, ନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ସିଏ ଚୟନ କରିପାରୁଛି। କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ମଣିଷକୁ ସତ୍ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ମାର୍ଗ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ ତ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଜୀବନରେ ହଜାର ହଜାର ପୃଷ୍ଠା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଅନ୍ତତଃ +2, +3, PG, MPhil, MA କିଏ କେତେ ପଢ଼ିଛି, କେତେ ପୃଷ୍ଠାରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା କେତେ ପୃଷ୍ଠା? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କହିଲେ 1376 ପୃଷ୍ଠା, ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କହିଲେ 1000 ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ। ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ଜୀବନ କେତେ ମାନେ ସଂସାର ଆମକୁ ଲାଗେ ବୋଝ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା। ସଂସାର ବୋଝ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ବଞ୍ଚିବାର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସଂସାର ବୋଝ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ସଂସାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଆମ ମଣିଷ ଦେହରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପରତନ୍ତ୍ର, ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପରତନ୍ତ୍ର ହେତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଉଛୁ ଯେ କେଉଁଟା କରିବା ଉଚିତ କେଉଁଟା ନ କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନା। ଫଳରେ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଏ ଏବଂ ଆସୁରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆସୁରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ କେବେ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଦୈବିକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ବା ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀରରେ ଆସୁରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଫଳରେ ଆସୁରିକ ସମ୍ପଦର ଅଧିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ, ଅଧଗାମୀ ହୁଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ନରକରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ
ଏ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି, କିପରି ଓ ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ ମଣିଷ ଶରୀର ନ ମିଳିବ ବା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖାଳୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ। ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି ଜଣେ ଲୋକ ଆଣିଲା, ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତାହିଁରୁ କଲର୍ ପିକ୍ଚର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ରଙ୍ଗୀନ ଛବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବହୁତ ଟେକ୍ନିସିଆନକୁ ଆଣିଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲା, ରିମୋଟ୍ ବଦଳିଲା, ସବୁ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି କଲର୍ ପିକ୍ଚର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭିଟା ଯିଏ ତିଆରିଛନ୍ତି ସିଏ ସେଠି ଛାପ ମାରିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରଟି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରଟି କେବଳ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଛବି ଦେଇପାରିବ। ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଠୁ ଏହା କିପରି ପାଇବା ରଙ୍ଗୀନ ଛବି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏ ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖାଳୟ। ସଂସାରରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠୁ ସୁଖ ସାଉଁଟିବା, ତେବେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। କେବଳ ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ମାର୍ଗ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସେଠୁ ହିଁ ସୁଖ ସାଉଁଟି ପାରେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଧାରା ଆଉ ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।